આઈ ડોન્ટ હેવ મચ ટુ સે. ઇટ્સ લાઈક અ ટેમ્પલ. બહુ જ સરસ વાઇબ્સ આવે છે. આઈ લવ ધીસ વ્હાઇટ કલર. ઇટ ઇઝ માય ફેવરેટ કલર. આઈ ફીલ કે ટેમ્પલમાં આપણે જઈએ, જનરલી હું જાઉં ને તો હું બહુ જ બધું લિસ્ટ લઈને જાઉં છું ભગવાન પાસે, પણ જ્યારે હું ત્યાં જાઉં ને તો આઈ ફીલ જસ્ટ ગ્રેટફુલ. એન્ડ સેમ થિંગ મને અહીંયા આગળ આવીને ફીલ થઈ છે કે બહુ જ બધું લિસ્ટ હતું કે હા આમ થશે, આમ થશે, આમ કરી લઈશ, આ રિલીઝ કરી લઈશ, પેલું રિલીઝ કરી લઈશ, પણ રિલીઝ તો જે થવાનું હશે થયું. પણ આઈ ફીલ વેરી થેન્કફુલ ફોર એવરીથિંગ વોટ લાઈક જે ઉપરવાળાએ આર્ટ કર્યું છે અહીંયા આગળ અર્થ ઉપર, એટલે એના માટે બહુ જ બસ એક જ ફિલિંગ આવી કે થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, ગ્રેટફુલ, ગ્રેટફુલ, ગ્રેટફુલ. There is nothing much to say, but it was like purely a me time with myself, which I have never had. So like it was a one of a kind experience, and I did not come with much in mind कि आबू करीस, but yes, that vibrations, the vibes liberated a lot. એટલે बहुत સરસ લાગ્યું, feeling very good, very positive. Yeah, સ્પીચલેસ મોમેન્ટ છે. I don't have much to say. I so wanted to come here, so wanted to experience sound healing, and I don't have anything to regret because I'm 17. ऐसा कुछ नहीं है जो मैं regret करूँ या बहुत गलत हुआ है. I'm so grateful for everything. I'm so grateful for my mother. I'm so grateful. पर हाँ एक वस्तु मैं आज मेरा क्या चक्र रूट चक्र ने एक्सपीरियंस કર્યું, which was so wonderful. I felt it vibrating. I felt the parts of root chakra. And it was wonderful. It was so amazing. Thank you. હું 3 દિવસથી રાત્રે ઊંઘી નથી શકી. મારી લાઈફમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ એવો મોમેન્ટ આવ્યો છે, એટલે વીકનેસ બી બહુ જ છે. આજે સવારે 3 દિવસ પછી સવારે 5:30થી 9 વાગ્યા સુધી ઊંઘી છું લાસ્ટ 3 ડેઝમાં. પણ એણે મારા માટે બુક કર્યું હતું કે મમ્મા, હું ઝાયડસમાં બેઠી જ હતી કે મારે ડૉક્ટરની દવા નથી લેવી, મને ખબર છે કે મારું હાર્ટ ચક્ર અને રૂટ ચક્ર ઇમ્બેલેન્સ છે, એટલે આ બધું બોડી મારું થાય છે, કેમ કે હું ઓલરેડી આ ફિલ્ડમાં છું જ. પણ હું બધાને હીલ કરી શકું છું, પણ જ્યારે હું મારા માટે ટાઈમ નથી આપી શકતી, ખબર છે કે પોઈન્ટ ક્યાં છે, સ્ટક ક્યાં છે, ફીલ થાય છે. આજે મને પણ રૂટ ચક્ર મારું આખું વાઇબ્રેટિંગમાં ફીલ કર્યું છે, પણ મને એવું હતું કે હું હાર્ટ સુધી પહોંચી શકીશ, પણ હું ત્યાં સ્ટક હતી એટલે હું આગળ ના વધી શકી. પણ બહુ જ સરસ એક્સપિરિયન્સ થયો અને બહુ સારું. ફર્સ્ટ ટાઈમ મેં સાઉન્ડ હિલિંગ ફર્સ્ટ ટાઈમ લીધું છે. એક્સપિરિયન્સ બહુ જ બેસ્ટ રહ્યો મારો. થેન્ક યુ સો મચ. Thank you, dear. થેન્ક યુ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હું એક રીલ્સ જોઈ હતી તમારી ઇન્સ્ટા પર. હું 200 કિલોમીટર્સ દૂરથી આવી છું આજે મોર્નિંગમાં. બરોડા, રાઈટ? નો, બોડેલી. મેં રીલ્સ જોઈ હતી અને લાસ્ટ 5-6 મંથ્સમાં મને 4-5 વાર પેનિક અટેક આવ્યા છે અને મેં વાત કરી હતી. અને મારો ફર્સ્ટ એક્સપિરિયન્સ હતો અહીંયા, જેનું બધું હીલ કર્યું છે, જે પણ ટ્રોમા હતું કે કંઈક પણ માઇન્ડમાં હતું, સાઉન્ડ સાથે મેં બધું ફીલ પણ કર્યું, હીલ પણ કર્યું, અને બહુ સારો એક્સપિરિયન્સ રહ્યો. થેન્ક યુ સો મચ. Thank you, dear. तो मुझे बड़ा रोज देता है. Oh my God. God bless you. फर्स्ट ऑफ आई एम ऑल्सो रेकी हीलर. 5 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ. स्पेशली अपने बच्चे के लिए सीखा था. उसको बहुत हैवी डिसऑर्डर था, 4 दिन में तक सोता नहीं था. तो मैंने सुना था कि रेकी जैसा कुछ होता है, उससे पहले मुझे नहीं पता था कि हीलिंग जैसी कोई चीज़ होती है. तब मुझे पता चला, तो मैं धीरे 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 स्टेपिंग किया. विदाउट मेडिसिन वो उससे बाहर निकल गया. उसको ऑटिज़म है, हाँ, स्पेशल चाइल्ड है. फिर ऐसा था कि उसको हील करते करते मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे इतनी हेल्प करी तो मैं आगे बढ़ूँ, ताकि बाकी स्पेशल चाइल्ड को और उसके पेरेंट्स को हिम्मत दे पाऊँ, उनको हिम्मत दे पाऊँ, उनको थोड़ा मोटिवेशन. क्योंकि जब हम लाइव एग्जांपल देखते हैं तब हमें थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगता है. फिर ऐसा लगा उसमें मुझे पता चला कि साउंड से अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे जब पता था, मैं जब सिर्फ यूट्यूब से उसको सुनाती थी, फिर मैंने रियलाइज़ किया, एक्चुअली एक थेरापिस्ट ने भी मुझे बताया कि एक्चुअली साउंड हीलिंग से बच्चों में इम्प्रूवमेंट आता है. तो मैं तो सुनाती थी, और एक्चुअली वो 3 साल का था, स्पीच नहीं है, अभी भी नहीं है, 8 साल का है.
बट वो सुंदरकांड पूरा बोलता था, तो मे भी कुछ तो वर्क कर रहा होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं एक बार एक्सपीरियंस लेती हूँ, अगर मुझे अच्छा लगा, मुझे फील हुआ, क्योंकि कनेक्शन तो पहले से ही था, तो अगर अच्छा लगा तो मैं खुद सीखूंगी। और पेरेंट्स को, स्पेशली पेरेंट्स को, क्योंकि बच्चों को हम तभी हील कर पाते हैं जब हम खुद ठीक होते हैं। Thank you so much, Hiranti. This was a beautiful opening for me. Firstly તો મેં પોતાની જાતને બહુ જ રિલીઝ કર્યું છે. I was missing my dad like anything. કેવો રહ્યો તમારો આજનો અનુભવ? એક્સપિરિયન્સ સારો રહ્યો. શું ફીલ થયું તમને? બીજી દુનિયામાં ગયા, એમાંથી બહાર આવીને આપણી પોતાની દુનિયામાં પાછા આવી ગયા, એ બધું. થેન્ક યુ સો મચ. કેવો રહ્યો તમારો એક્સપિરિયન્સ? વન્ડરફુલ. એક્સપિરિયન્સ મતલબ જે મિસ કર્યું હતું એ એકચ્યુઅલી થેન્ક યુ ગોડ કે મારા હસબન્ડે મારા બધા ટીમ પૂરા કરે છે. જ્યારે તમે કીધું ને જોડે કોણ બેઠેલું છે ત્યારે મને મારો હસબન્ડ જ દેખાયો. થેન્ક યુ ગોડ એન્ડ થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સો મચ. experience really. Thank you so much to you. Thank you so much. બહુ જ મનમાં ભરેલું હતું. કેટલાય ટાઈમથી કોઈને હું પતિ કે જરૂર શેર કરી શકું, પણ એવું કોઈ હતું નહીં એકચ્યુઅલી. ભગવાનને બેસાડ્યા અને મેં બધું જ કમ્પ્લીટ કરી દીધી. હવે એમના ઉપર છોડી છે. એક્સપિરિયન્સ કર્યું આજે? બહુ મતલબ આપણી સેલ્ફને બહુ લાઇટ ફીલ કરીએ છીએ, બધું સ્ટ્રેસ કહો કે જે બી કોઈ બધું રિલીઝ થઈ ગયું, લાઈક વર્ડ્સમાં ડિસ્ક્રાઇબ ના થાય એવો એક્સપિરિયન્સ છે. થેન્ક યુ. યસ દીદી. વન્ડરફુલ એક્સપિરિયન્સ રહ્યો. બેકમાંથી મને એવું થતું હતું કોઈ મને પેઇન, બહુ જ પેઇન થતું હતું ભયંકર. પછી ધીરે ધીરે મારું બધું જ પેઇન રિલીઝ થઈ ગયું અને એકદમ રિલેક્સ. હું મારા માટે જ આવી હતી, મારા પોતાની જ બહુ હતું, પણ બહુ મજા આવી. બહુ સરસ એક્સપિરિયન્સ રહ્યો. થેન્ક યુ. પહેલાં તમને થેન્ક યુ. એકચ્યુઅલી પાપાની સડન ડેથ પછી મારા ઇમોશન્સ એકદમ કંટ્રોલ થઈ ગયા હતા. પછી બેક ટુ બેક મારું બેસ્ટ ફ્રેન્ડ બી, એટલે બધા કંટ્રોલ કરીને, અને ઘરમાં એટલું બધું ચાલી રહ્યું છે છેલ્લે 1 વર્ષથી, તો બહુ સ્ટ્રેસફુલ થઈ. અને બેબી આવ્યા પછી તો ઓર પોસ્ટપાર્ટમ જે ડિપ્રેશન આવે એ બધું હતું. અહીંયા આવીને એકદમ ભૂલી ગઈ. થેન્ક યુ સો મચ.